اب ہمارے جگت استادوں کے استاد ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب سے درخواست ہے کہ شکریہ اختر بلوچ اور HRCP کے دوستوں کا کہ آج موقع ملا. پاکستان کی تاریخ کے زیادہ دن تو سیاہ ہیں، مگر ہفتے 21 دسمبر کا دن بھی ایک سیاہ دن تھا. جنید حفیظ کو پھانسی ہو گئی. جنید حفیظ ایک استاد تھے اور علمی آزادی کا حق انہوں نے استعمال کیا اور مذہبی جنونیوں کی دباؤ کی وجہ سے انہیں پھانسی ہو گئی. راشد رحمان کی جو قربانی تھی اس کا اثر نہیں ہوا. یہ بات صحیح ہے کہ HRCP ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ اگر راشد رحمان کے معاملے کو زیادہ سیریس لیا جاتا، سپریم کورٹ میں وہ جو اس کا مقدمہ تھا اسے چیلنج کیا جاتا، جن وکیلوں نے اسے دھمکیاں دی تھیں عدالت میں انہیں سپریم کورٹ میں بلایا جاتا، وہی لوگ تو گواہ تھے اس مقدمے کے، تو شاید آج جج کے لیے شاید، ویسے تو اس کا امکان کم ہے، مشکل ہوتا کہ وہ جنید حفیظ کو سزا دے. اور جنید حفیظ کو ایک ایسے مقدمے میں سزا ہوئی جس کا کوئی جواز نہیں. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک کر سکتے ہیں. اور اب بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جنید حفیظ کے مسئلے کو ہر طرف اٹھائیں، کیونکہ ایک استاد کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری اکیڈمک فریڈم کا مسئلہ ہے، علمی آزادی کا مسئلہ ہے کہ اب آپ یونیورسٹی میں بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے. بلکہ بات تو اس بیچارے نے نہیں کی، آپ کا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے جماعت اسلامی والے سے کسی استاد کا، تو اس کے لیے پھر یونیورسٹی یا کالج میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ جنید حفیظ کا قصور تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ ریویو کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہو، کیوں نہیں اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے گئے. ایک بڑی زبردست کامیابی ملی پاکستان کی سول سوسائٹی کو، طالب علموں کو، لیفٹ کو، وہ اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے، کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ جو غبار پیدا ہوا اس کے نتیجے میں قانون سازی کی بات آ گئی اور سندھ گورنمنٹ نے ایک ڈرافٹ بنایا جو اس نے اسمبلی میں پیش کیا. میرا خیال ہے یہ وہ موقع ہے کہ ہم سب اس پہ زور دیں، اپنی تجاویز دیں کہ وہ قانون کچھ بہتر ہو جائے. اور ہماری کامیابی ہے ہمارے دوستوں کی. کبھی جمعیت نے اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا مسئلہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ لیفٹ نے اٹھایا، سول سوسائٹیز نے اٹھایا، NGOز نے اٹھایا. یہ ہمارے دوستوں کا کریڈٹ ہے جس کا اظہار طالب علموں کے مارچ کی صورت میں ہوا. تو اب وہ ایک قدم ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ HRCP اس قانون کے اوپر مباحثہ کرائے. اب تو وہ اوپن ہو گیا، قانون سب کے پاس آ گیا، اس کی خامیوں کو ہم اجاگر کریں. HRCP کہ ہم سب دوست ملیں وزیروں سے، ان سے کہیں کہ اسے بہتر بنا لیں، کیونکہ جو قانون ایک دفعہ بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے. اگر وہ قانون بہتر بن گیا، خود مختاری کے حوالے سے اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو گئی، تو اس ملک کی تاریخ میں ایک نیا قدم ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کسی صورت میں بھی جمہوری عمل کے ارتقاء کے حق میں نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کا ادارہ ختم کیا تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ طالب علموں کو جمہوری رویہ سکھاتا تھا. تو وہ جہاں تک اسپیس حارث بات کر رہے تھے واپس لینے کی ہے، تو ایک ہمیں موقع کسی وجہ سے بھی مل رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں اسے پورے پاکستان میں استعمال کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک متبادل ڈرافٹ ہمیں یا اس میں ترمیمات جو ہیں وہ تجاویز دینی چاہیے تاکہ وہ کسی حد تک بہتر ہو جائے. اور جب وہ قانون بن جائے گا تو پھر ہماری دوسری لڑائی ہوگی کہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات کرائے جائیں. وہ بھی ایک مرحلہ ہوگا اب اس میں، مگر بہرحال یہاں تک بھی جو کامیابی ہے اسے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ بہت اچھا موقع ہے اور اس کا کریڈٹ آپ تمام لوگ ہمارے طالب علموں کو جاتا ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے اسپیس کی آزادی کا ہے. میں کیونکہ میڈیا کی آزادی کا طالب علم ہوں، اسی پہ میں نے کام کیا ہے. یہ جو حارث کہہ رہے تھے نا کہ تاریخ پیچھے نہیں جاتی، تاریخ آگے جاتی ہے، یہی بنیادی سائنٹیفک اصول ہے. اور یہ بات میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہوتی. 1947 سے لے کر اور جنرل ضیاء کے دور تک میڈیا پہ بہت پابندیاں رہیں، اور جنرل ضیاء کا تو بدترین دور تھا میڈیا پہ پابندیوں کے حوالے سے، اور بدترین صورتحال تھی جس میں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، سینسر لگا، صحافی گرفتار ہوئے، مگر وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہوتا تھا.
वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था, उस पर रेजिस्टेंस भी थी। नासिर जैदी जिन्हें PFUJ की तहरीक में कोड़े लगे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें कोड़े मारने के लिए वो जो सिपाही था बांध रहा था उन्हें, तो कान में कह रहा था कि घबराना नहीं, तुमसे छोटे बच्चों ने भी कोड़े खाए। क्योंकि वो अगली बैरिक में भुट्टो साहब थे, तो वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का वो था। तो इस हद तक उभार था जो उनकी नासिर जैदी की हिम्मत बढ़ा रहा था, वो सूरत हाल कम हो गई। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि ये जो बहरान है, ये जो रियासत ने क्रिएट किया, मीडिया की मईशत पे हमला हुआ। मीडिया की मईशत पे इससे पहले हमला नहीं हुआ था, और ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ है कि मीडिया की मईशत को कमज़ोर कर दिया जाए। बस किस्मती यह है, उस वक्त तो तफसील में जाने का वक्त नहीं कि मीडिया की मईशत पे हमला जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए हुआ, और वो तारीख़ है। और फिर उसके नतीजे में मीडिया कमज़ोर हो गया, कई हज़ार सहाफ़ी और गैर सहाफ़ती अमले बेरोज़गार हो गए, मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल किया जाने लगा, जिसमें उन्होंने खासी हद तक कामयाबी हासिल की। PFUJ जिसने हमेशा तारीख़ी जदोजहद की है 1948 से, वो मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम है, उनके पास इतना शऊर नहीं है कि वो हकीकी मसाइल की तरफ कर सके, जदोजहद कर सके, अगरचे कि वो सारे हमारे दोस्त हैं और नई क़यादत भी आई है। तो उसकी वजह से वो जो बुनियादी सहाफ़ियों के मसाइल हैं उस पर बात नहीं होती। अभी कोई पिछले महीने ही तो PFUJ का 2 साला कन्वेंशन हुआ, उसमें इंतखाबात कराए, इत्तेफाक से मैं नहीं कराए। उसी दिन एक सहाफ़ी का इंतकाल हुआ क्योंकि उसे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, और वो बहुत बड़ा वाक़या था। इरफान का जो न्यूज़ 1 में काम करते थे, उसे ही नहीं बल्कि पूरे चैनल, मगर जाहिर है उस तरह उस पर मूवमेंट नहीं बन पाई। एक सहाफ़ी का बेरोज़गारी की वजह से मर जाना बहुत बड़ा वाक़या था। हत्ता कि वो BDM के अंदर भी वो मामला आखिर में आया, जिस पर हम सब ने अफसोस का इजहार किया, जबकि उसका पहला एजेंडा वही होना चाहिए था कि बेरोज़गारी के नतीजे, और एक सहाफ़ी नहीं बहुत सारे सहाफ़ी। तो ये इन सारी बातों पे मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। ये बात हारिस की सही है कि ये कोशिश कर रहे हो, करनी चाहिए कि जितनी अखबारी सनत की तंजीमें हैं उन्हें बैठ के बिठाया जाए, और ये हुई भी कोशिश। जो एक कमीशन बनाया जिसमें रहमान साहब हैं, ज़ियाउद्दीन साहब हैं, वो बहुत अच्छा कदम है, और उसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई है एक कमेटी बनाने के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में बनाई गई है। वो उसी दबाव की वजह से हुआ है, और डॉन के ख़िलाफ़ जो प्रेशर कम हुआ है ये इसी दबाव की वजह से हुआ है जो मुल्क के अंदर और गैर ममालिक से आया। तो ये हमें एक रास्ता नज़र आता है कि अगर हम सारे लोग कोशिशें करते रहें, सिविल सोसाइटी की दूसरी तंजीमें भी इसमें शामिल हों, और ये कोशिशों से अगर PFUJ किसी हद तक मुतहर्रिक हो जाए। अंजुमन तरक्की पसंद मुस्तफ़ीन का इत्तेफाक से मेरा भी ताल्लुक़ है, वो मुत्तहिद हो भी गए तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि मुकर्रिरीन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। मगर ये कि PFUJ का मामला जो है उस पर ज़रूर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वो किसी हद तक आज़ादी सहाफ़त के लिए मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि जब तक PFUJ मुत्तहिद नहीं होगी, सहाफ़ियों की हालत कार की जदोजहद भी और आज़ादी सहाफ़त की जो जदोजहद है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। मैं 1980 से मैंने जब सेंसर लगा हुआ था अखबार में काम करना शुरू किया था, अब भी मैं एक अखबार से मुंसलिक हूँ। जंग और डॉन में तो किसी हद तक आज़ादी है, मगर बाकी जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे डीप स्टेट के कंट्रोल में। वो तो इस हद तक कहते हैं कि अगर आप जनरल ज़िया के बारे में भी मनफी बात लिखें तो वो कहते हैं कि ये ना लिखें, इसकी जगह कुछ और लिख दें। इस हद तक दबाव का शिकार है, और वो क्योंकि उनके कहने पे चल रहे हैं तो ज़्यादा, और यही वजह है कि आप अगर मुख्तलिफ़ चैनल्स का बयानिया देखें, तो अभी ये जो चीफ जस्टिस का फ़ैसला है या खुसूसी अदालत का, तो उसमें वो फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। तो वो ज़ाहिर है सब कंट्रोल करने की वजह से हो रहा है, मगर हमें फिर भी एक उम्मीद तो है, बहुत सारे लोग रजिस्ट करने लगे, तो ये हमें एक उम्मीद भी दिलाती है कि हामिद मीर जैसा आदमी भी रजिस्ट करने लगा है, जिसने एटम बम पे होने वाली के ख़िलाफ़ होने वाली कॉन्फ्रेंस में हमारे दोस्तों पे हमला कर दिया था। ये बहुत पॉजिटिव बात है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और जैसा कि हारिस कह रहे थे कि जो हमारे दोस्त हैं उन्हें मुत्तहिद किया जाए और मज़ीद कोशिश की जाए, तो मेरा ख्याल है वो हालात नहीं रहेंगे। जब जनरल ज़िया का दौर नहीं रहा तो ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा, तो तब्दीली तो आएगी, हमें मुत्तहिद होकर आगे की तरफ बढ़ना है।